الموت صدق اللہ العظیم۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالا تر ہے۔ میرے دوستوں، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے اور کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ ہے موت۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی ملک اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء اکرام کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر و حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، بلکہ ناقابل تردید حقیقت ہے۔ موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، محلوں اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ جب موت کے آنے کا وقت ہوگا وہ آ جائے گی۔ اسے نہ تو بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو بخشتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو نظر انداز کرتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون، ارسطو اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکما، ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان سب برابر ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر اور عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، قطب ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی، بادشاہ ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی، عاقل ہے تو موت آئے گی، پاگل ہے تو موت آئے گی، قوی و طاقتور ہے تو موت آئے گی، ضعیف و ناتواں ہے تو موت آئے گی، مرد ہے تو موت آئے گی، عورت ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی، بوڑھا ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ زندگی گزارنے والا ہے تو موت آئے گی، گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہنے والا ہے اس کو بھی موت آئے گی۔ جس دور پہ نادا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نادا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ادا تو اب بھی ہوتی ہے، ادا تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔
दुनिया का कोई भी शख्स और दुनिया का कोई भी जानदार मौत से बचने वाला नहीं। मुस्नद आला की एक हदीस में आता है कि जब सब लोग मर जाएंगे तो मलकुल मौत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेगा, परवरदिगार, ज़मीन और आसमान के तमाम लोग मर गए सिवाय उन लोगों के जिनको आपने नहीं चाहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानने के बावजूद पूछेगा, बताओ अब कौन बचा है? तो मलकुल मौत कहेगा, अब बस आप बचे हैं जिनको कभी मौत नहीं आएगी, और आपका अर्श उठाने वाले फरिश्ते बचे हैं, और जिब्राइल और मीकाईल बचे हैं, और एक मैं हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्राइल और मीकाईल भी मर जाएंगे। तो अर्श बोलेगा कि परवरदिगार, जिब्राइल और मीकाईल भी मर जाएंगे। तो अल्लाह पाक फरमाएगा तुम खामोश रहो, तुम खामोश रहो, आज मैंने ये तय कर दिया कि मेरे अर्श के नीचे जो भी होंगे सब मर जाए। तो जिब्राइल और मीकाईल भी मर जाएंगे। उसके बाद मलकुल मौत दोबारा अल्लाह ताला के पास आएगा और कहेगा, ए आका, जिब्राइल और मीकाईल भी मर गए, अब सिर्फ मैं और आपका अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी रह गए। तो अल्लाह ताला फरमाएगा मेरा अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मर जाए तो वो भी मर जाएंगे। उसके बाद मलकुल मौत तीसरी बार अल्लाह ताला के पास आएगा और कहेगा, आका, आपका अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मर गए। तो अल्लाह ताला पूछेगा, मलकुल मौत बताओ अब कौन बचा है? तो मलकुल मौत कहेगा, अब सिर्फ आप बचे हैं जिनको कभी मौत नहीं आएगी, और एक मैं हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मलकुल मौत, तुम भी मेरी मखलूक में से एक मखलूक हो। जिस काम के लिए हमने तुमको पैदा किया था उसको तुमने पूरा किया, अब तुम भी मर जाओ। उसके बाद मलकुल मौत भी मर जाएगा। अब सिर्फ अल्लाह अकेला बचेगा, अल्लाह के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह जैसे असल में था वैसे ही अब अबद में रहेगा, अल्लाह के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा। तो जमीन और आसमान किताब की तरह लपेट लिए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला जमीन और आसमान को 3 मरतबा फैलाए और लपेटेगा। फिर 3 मरतबा ये फरमाएगा, मैं हूँ जबरदस्त गालिब, मैं हूँ जबरदस्त गालिब। फिर ये ऐलान फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी हुकूमत है? उस सवाल का कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, हर तरफ सुकूत ही सुकूत होगा। जिस इंसान को अपने मालो दौलत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपने कारोबार पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी हुकूमत और सल्तनत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी फैक्ट्री, अपनी कार और कोठियों पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी काबिलियत और सलाहियत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपने हुस्न जमाल पर बड़ा नाज था, वो आज बोसीदा और गली सड़ी हड्डियों के ढांचे की सूरत में पड़ा होगा। वो इंसान जिसकी ज़बान टर टर बोलती थी आज जवाब देने के काबिल नहीं होगी। वो इंसान जो बहुत बड़ी बड़ी बोल बोलता था, जो हर चीज में अपना हाथ चलाता था, जो मेरी मेरी कहते नहीं सकता था, वो इंसान जिसका ये ख्याल था कि उसकी हुकूमत, उसकी सल्तनत, उसका इक़्तिदार लापानी नहीं बल्कि जावेदानी है। क़यामत के दिन उस पर हैबतकारी होगी मगर ऐलान के जवाब में कुछ ना कह सकेगा। फिज़ाए आलम में ये ऐलान बार बार गूंजेगा, ओ जमीन पर खुदा बनकर बैठने वालों, ओ फिरौन और नमरूद के नक्शे कदम पर चलने वालों, ओ कमजोरों पर मस्क़े सितम ढाने वालों, ओ यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं का माल हड़पने वालों, ओ खुदा की जमीन, खुदा के बंदों पर तंग करने वालों, और रब्बुस समावाति वल अर्ज़ से बगावत करने वालों, आज बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो आज किसकी हुकूमत है, तुम्हारी या हमारी? खुदा की या बंदों की, मालिक की या मखलूक की, मालिक की या मखलूक की, राज़िक की या मरज़ूक की? ये ऐलान 3 मरतबा होगा। ज़मीन और आसमान थर्रा रहे होंगे मगर इस ऐलान का कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, उस अकेले अल्लाह की हुकूमत है जो जबरदस्त गालिब है। हकीकी बादशाह है तो वही है, हकीकी मालिक है तो वही है, हकीकी खालिक है तो वही है, हकीकी राज़िक है तो वही है। ला खालिक़ इल्लल्लाह, ला राज़िक़ इल्लल्लाह, ला मअबूद इल्लल्लाह, ला मस्जूद इल्लल्लाह, ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला मक़लूब इल्लल्लाह। हकीकी मालिक और राज़िक तो वही है, बाकी सब हुकूमतें और ताकतें पानी है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मौत एक अटल हकीकत है, मौत हर किसी को आएगी, मगर अफसोस है कि आज हम दुनिया की मुलम्मा साजियों से परहेज पाकर मौत को भूल गए, हम दुनिया की रंगीनियों में पढ़कर मौत को भूल गए,
إنا إليه راجعون وما